वीबीआर पाठशाला के छात्र छात्राओं को शुभोदय। आज हम इस कक्षा में भविष्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे। भविष्य काल आपको मालूम है अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाला समय का पता चलता है। జరగబో పనుల గురించి తెలిపేటువంటి क्रियలు ఉంటాయి। यहाँ देखिए सामान्य भविष्य काल सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ हम इस कक्षा में सामान्य भविष्य काल की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पढ़ लिख खेल बैठ चल देख उठ सुन, ये हैं अकारांत धातु क्रियाएं हैं। ये हैं अकारांत धातु क्रियाएं हैं। इन धातु क्रियाओं को एगा जोड़ने से यहाँ पढ़ेगा जो लिखेगा खेलेगा जो सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं बनती हैं। देखिए पढ़ धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से पढ़ेगा, लिख धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से लिखेगा, खेल धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से खेलेगा। उसी प्रकार बैठ धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से बैठेगा, चल धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से चलेगा, देख धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से देखेगा, उठ धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से उठेगा, सुन धातु क्रिया के साथ एगा जोड़ने से सुनेगा। छात्र छात्राएं ये सब क्रियाएं पुंलिंग एकवचन की क्रियाएं हैं। पुंलिंग एकवचन की क्रियाएं हैं। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భవిష్యత్ కాలంలో కనిపించేటువంటి ఈ క్రియలన్నీ కూడా పుంలింగ్ ఏకవచనానికి చెందినటువంటి క్రియలు। ఆల్రెడీ we saw in सामान्य भूतकाल, in simple past and in simple present पुंलिंग एकवचन क्रियలు। मरी यहाँ जो क्रियाएं हैं पुंलिंग एकवचन की क्रियाएं हैं, हम वाक्य बनाएंगे, इनसे वाक्य बनाएंगे। मरी सामान्य भविष्यत काल वाक्यालु रायाली अंटे ఎలా రాస్తాము, हम कैसे लिखना चाहिए, हमें कैसे लिखना चाहिए। यहाँ देखिए पढ़ेगा क्रिया लीजिए, पढ़ेगा क्रिया लीजिए। सामान्य भविष्यत काल में हम संज्ञा के साथ शुरू करेंगे। संज्ञा क्या है? नाम। संज्ञा అంటే పేరు, పేరుతో మొదలు పెడతాము। యు టేక్ ఎనీ వన్ నేమ్, ఓకే। టేక్ రాజేష్। రాజేష్ రాజేష్ పాఠం చదవబోతాడు, చదవలేదు చదువుతూ లేడు, చదవబోతాడు, ఇంకా చదవలేదు చదవబోతాడు। మరి అటువంటి వాక్యాన్ని రాసేటప్పుడు మనము రాజేష్ पाठ जो क्रिया है सामान्य भविष्य काल की जो क्रिया है उनको लिखना चाहिए पढ़ेगा। राजेश पाठ पढ़ेगा, रमेश पाठ पढ़ेगा। इस प्रकार ఇక్కడ ఈ క్రియ పుంలింగ ఏకవచన క్రియ కాబట్టి చూడండి, यहाँ राजेश అంటే पुंलिंग एकवचन। we are discussing only related male gender singular form। और एक क्रिया लीजिए लिखेगा। गोपी गृह कार्य लिखेगा। మరి గోపి గృహ కార్య माने होमवर्क రాయబోతాడు, ఇంకా రాయలేదు రాస్తూ లేడు, రాయబోతాడు ఫ్యూచర్ టెన్స్। గోపి గృహ కార్య लिखेगा। రమేష్ కహానీ लिखेगा। ఇక్కడ ఈ క్రియలను మీరు గమనించండి, పుంలింగ ఏకవచనానికి చెందినటువంటి క్రియలు। और बैठ बसेगा बैठेगा, खेल बसेगा खेलेगा। रमेश फुटबॉल
खेलेगा, रमेश फुटबॉल खेलेगा, रमेश फुटबॉल आडबोताडू। और उसी प्रकार देखिए बैठेगा, మరి మనము భూతకాలంలో సకర్మక క్రియలు అకర్మక క్రియలు అనుకున్నాము. సకర్మక క్రియలు అయితే కర్తతో పాటు నే రాసి క్రియను కర్మ యొక్క లింగ వచనం బట్టి మారుస్తూ వచ్చాం. మరి వర్తమాన కాలంలో ఆల్రెడీ we discussed that about simple present tense. In simple present and in simple past no need to use any name ప్రత్యయ. మరి ఒక భూతకాలంలోనే అది సకర్మక క్రియ అయినప్పుడు మాత్రమే మనము పాస్ట్ టెన్స్ లో నేమ్ ఉపయోగిస్తాము. వర్తమాన కాలంలోనూ భవిష్యత్ కాలంలోనూ నేమ్ ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఇట్స్ సో ఈజీ టు రైట్. ఇప్పుడు బయటేగా రాజు, రాజు కుర్సీ पर बैठेगा, రాజు కుర్సీ पर बैठेगा, రాజు కుర్చీ పైన కూర్చుంటాడు. ओके, इट्स अ फ्यूचर टेंस. उसी प्रकार चलेगा, गोपाल सड़क पर चलेगा, गोपाल सड़क पर चलेगा. మరి గోపాల్ రోడ్డు పైన నడుస్తాడు, నడవలేదు, ఇంకా నడవడం అనేది అయిపోలేదు, నడుస్తూ లేడు, నడవబోతాడు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్యూచర్ టెన్స్. उसी प्रकार देखेगा, रमेश सिनेमा देखेगा. और उसी प्रकार उठेगा, राजू नींद से उठेगा, राजू सुबह उठेगा. उसी प्रकार सुनेगा, रमेश गाना सुनेगा, रमेश गीत सुनेगा. इस प्रकार సో ఏవైతే మనం తీసుకునేటువంటి కర్త ఏదైతే ఉందో అది పుంలింగ ఏకవచనంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ రకమైనటువంటి క్రియలను మనం రాయాల్సి ఉంటుంది పుంలింగ ఏకవచనంలో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై నేమ్ ఇస్ నరేంద్ర, నరేంద్ర పాట్ పడేగా, నరేంద్ర పాట్ పడేగా. మరి పుంలింగ ఏకవచనం కాబట్టి ఐ యూజ్డ్ దట్ వెర్బ్. ఇఫ్ యు ఆర్ सरिता, सरिता पाठ पढ़ेगी. सरिता स्त्रीलिंग शब्द है. स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग होने पर क्रिया भी बदलती है, क्रिया भी बदलती है. सरला पाठ पढ़ेगी, सरला टीवी देखेगी. इस प्रकार అంటే కర్త స్త్రీలింగంలో ఎప్పుడైతే స్త్రీలింగ ఏకవచనంలో మీరు తీసుకున్నప్పుడు క్రియను కూడా అదే విధంగా స్త్రీలింగ ఏకవచనంలో రాయాలి. ఇక్కడ కర్త పుంలింగ ఏకవచనం కాబట్టి క్రియ కూడా పుంలింగ ఏకవచనంలో రాస్తున్నాము. కర్త స్త్రీలింగ ఏకవచనం కనుక అయితే క్రియ కూడా స్త్రీలింగ ఏకవచనంలో రాయాల్సి ఉంటుంది. we discussed that in another class. just now in this class हम इस कक्षा में केवल सामान्य भविष्य काल से संबंधित जो पुंलिंग एकवचन की क्रियाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. మనం ఈ క్లాస్ లో కేవలం సామాన్య భవిష్యత్ కాలం చెందినటువంటి క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పుంలింగ ఏకవచనంలో ఉండేటువంటి క్రియల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. యు అండర్స్టాండ్ అండ్ మేక్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ ద సెంటెన్సెస్. ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు రైట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యు హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. ఫర్ దట్ these are all very neat to you. How to write in a simple past, how to write in a simple present, how to write in a simple future according to పుంలింగ ఏకవచన. ఇన్ పుంలింగ ఏకవచన అంటే మేల్ జెండర్ సింగులర్ ఫామ్ లో రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలా రాయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు తెలుసుకొని ఉండాలి. अच्छा ठीक है. अब हम सर्वनाम प्रयोग करने से सर्वनाम लीजिए. मैं सर्वनाम के साथ सामान्य भविष्य काल में अगर वाक्य लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे. मैं देखिए, मैं पाठ पढ़ूंगा,
मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं पाठ पढ़ूंगा। यहाँ देखिए मैं का उपयोग करने पर हम क्रिया को पढ़ूंगा इस तरह ऊंगा, पढ़ पढ़ूंगा, पढ़ूंगा लिख प्लस ऊंगा लिखूंगा, के प्लस ऊंगा केलूंगा, बैठूंगा, चलूंगा, देखूंगा, उठूंगा, सुनूंगा। इस प्रकार जो क्रियाएं बदलती रहती हैं। आप इस विषय को ध्यान में रखना चाहिए। मैं पाठ पढ़ूंगा, मैं पाठ लिखूंगा, मैं पाठ लिखूंगा। उसी प्रकार देखिए मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मैं सड़क पर चलूंगा, मैं सिनेमा देखूंगा, मैं नींद से उठूंगा और मैं कहानी सुनूंगा। जो क्रियाएं हैं कर्ता मैं आने पर क्रिया भी बदलती है। इस प्रकार लिखना चाहिए। और हम सर्वनाम का जो प्रयोग करने पर, हम सर्वनाम प्रयोग करने पर देखिए हम पाठ पढ़ेंगे, हम पाठ पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे, हम पाठ पढ़ेंगे। जो पुंलिंग में हम चर्चा कर रहे हैं, पुंलिंग में हम चर्चा कर रहे हैं, हम पाठ पढ़ेंगे। या तो एक वचन है इसलिए इस तरह लिखना चाहिए। बहुवचन में हम पाठ पढ़ेंगे। ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేటువంటి క్రియలు పుంలింగానికి చెందినటువంటి క్రియలు మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మై అనంటే నేను అనంటే పుంలింగ్ రావచ్చు, స్త్రీలింగ్ రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఈ సెషన్లో మనము కేవలం పుంలింగ్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి that verbs we are taking in a male gender form. Okay, that's okay. Next हम అంటే మేము పుంలింగ్ కావచ్చు, స్త్రీలింగ్ కావచ్చు, బట్ we are discussing only male gender. So हम पाठ पढ़ेंगे, बहुवचन का అయితే पढ़ेंगे. हम पाठ लिखेंगे, हम पाठ लिखेंगे. हम फुटबॉल खेलेंगे, हम कुर्सी पर बैठेंगे, हम सड़क पर चलेंगे, हम सिनेमा देखेंगे, हम नींद से उठेंगे, हम कहानी सुनेंगे. इस प्रकार जो क्रियाएं हैं बदलती हैं. पुंलिंग बहुवचन में इस तरह बदलते हैं. ठीक है. मैं उपयोग करने पर जो होगा इस तरह, हम प्रयोग करने पर पुंलिंग बहुवचन में एंगे, पढ़ प्लस एंगे पढ़ेंगे, लिख प्लस एंगे लिखेंगे, खेलेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, देखेंगे, उठेंगे, सुनेंगे. इस तरह छात्र छात्राएं आपको सामान्य भविष्य काल में लिखना बहुत आसान है. सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल लिखना बहुत आसान है. సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్. మరి ఇందులో మీకు సామాన్య భూతకాల్ రాసేటప్పుడు ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ దట్ సామాన్య భూతకాల్ రాసేటప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? క్రియ సకర్మక అకర్మక అనేటువంటిది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం. క్యా అనే ప్రశ్న అడిగిన వెంటనే మీకు ఒక సమాధానం వస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం. అది సకర్మక క్రియ అయినప్పుడు వెంటనే కర్తతో పాటు నే వాడడం, క్రియ కర్మ లింగ వచనాంశాన్ని బట్టి మార్చడం. మరి ఈ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రైట్ సింపుల్ పాస్ట్ సెంటెన్సెస్ బై యూజింగ్ దీస్ వర్బ్స్ అకార్డింగ్ టు పుంలింగ ఏకవచన్. పుంలింగ ఏకవచనం మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఈ క్రియలన్నీ కూడా పుంలింగ ఏకవచనంలో మాత్రమే ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. వాటిని మీరు పుంలింగ ఏకవచనం రాసేటప్పుడు మాత్రం క్రియను ప్రశ్నించుకొని సకర్మక అయితే కర్తతో పాటు నే వాడడం, అకర్మక క్రియ అయితే కర్తతో పాటు నే వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుంది. రైట్, దట్ ఈస్ సింపుల్ పాస్ట్. కెన్ యూ సే ఎనీ వన్ ఎగ్జాంపుల్? రాముడు స్టోరీ రాశాడు, పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పాలి, సామాన్య భూతకాల్లో చెప్పాలి. ఎవరు చెప్తారు? రాముడు, రామ్
స్టోరీ రాశాడు, అయిపోయింది. హూ విల్ సే? సో రాశాడు అనేటువంటిది సకర్మక క్రియ, మరి కర్తతో పాటు నే వాడాలి, రామ్నే. మరి స్టోరీ ఏంటి? కహాని. కహాని అనేటువంటి స్త్రీలింగ శబ్ద, మరి రామ్నే కహాని. మరి రాసేటప్పుడు క్రియలు రాసేటప్పుడు కర్తతో పాటు నే ఉంది కాబట్టి క్రియలు రాసేటప్పుడు కర్మం చూడాలి. కర్మ ఏంటి? కహాని. కహాని పుంలింగ్ అయితే లిఖాన్ రాయాలి, కహాని స్త్రీలింగ్ అయితే లిఖి అని రాయాలి. కహాని స్త్రీలింగ శబ్దం. సో కహాని లిఖి, రామ్నే కహాని లిఖి, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో సామాన్య భూతకాల్లో వాక్యాలు రాసేటప్పుడు ఆ విధంగా రాయాలి. ఓకే, అకర్మక క్రియ అయితే అసలు కర్తతో పాటు నే వాడాల్సిన అవసరమే ఉండదు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ సామాన్య వర్తమాన కాలం. సామాన్య వర్తమాన కాలం ఇస్ సో ఈజీ. మరి సామాన్య వర్తమాన కాలంలో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఏదైనా ఒక వాక్యం చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాముడు పుస్తకం చదువుతూ ఉన్నాడు, ఈ వాక్యం చెప్పాలి. చదువుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రెజెంట్ టెన్స్ పుంలింగ్ ఏకవచనం ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ పడతా. సో రామ్ పుస్తక్ పడతా, రామ్ కహానీ పడతా, రామ్ పాట్ పడతా. ఎనీ యూ కెన్ రైట్ ఈజీలీ. నెక్స్ట్ లిఖతా. ఇటువంటి క్రియలను తీసుకుని చాలా తేలికగా కర్తను కర్మను తీసుకొని ఈ క్రియను ఆ కర్త పుంలింగ్ ఏకవచనంలో ఉండే విధంగా చూసుకొని ఈ క్రియను కనుక రాసినట్లయితే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. నౌ వి డిస్కస్డ్. మరి కర్త కర్మ కర్తను పుంలింగ్ ఏకవచనంలో ఉండే విధంగా తీసుకొని ఈ క్రియలను ఏవైతే క్రియలను మీరు కనుక రాసినట్లయితే అవి సామాన్య భవిష్యత్ కాल అవుతుంది. छात्र छात्राएं मैं समझता हूँ कि आप सब जान चुके हैं किस तरह सामान्य भूतकाल में वाक्य लिखना चाहिए, किस तरह सामान्य वर्तमान काल में वाक्य लिखना चाहिए और किस तरह सामान्य भविष्य काल में वाक्य लिखना चाहिए. आप अपनी ओर से 10 वाक्य लिखिए. सामान्य भूतकाल 10 वाक्य, सामान्य वर्तमान काल 10 वाक्य, सामान्य भविष्य काल 10 वाक्य. आप पहले अपनी पुस्तक खोलकर उदाहरण लिख लीजिए और उसके बाद जो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर है 10-10 वाक्य लिख लीजिए.